ആരാധനയ്ക്ക് കൊഴുപ്പേകാൻ വേണ്ടി ഒന്നും രണ്ടും അന്യഭാഷകളിൽ നാവിൽ മാത്രം മണ്ഡലോ ദൈവം ലോക ജനതയെ നാശകോപത്തിലേക്ക് തള്ളിയിരുന്ന യോർദാനെ ഒഴുകിനെ വിഭാഗിക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നടുവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന യോർദാനെ ഒഴുകിനെ വിഭാഗിക്കുവാൻ ഒരുവർക്ക് കഴിയുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലെ ജനതയെ മുക്കിക്കൊല്ലുന്ന പാപത്തിന്റെ യോർദാനെ വിഭാഗിക്കുവാൻ ഒരു ജനതയ്ക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ ഇടിച്ച് തകരുന്നുണ്ട്. കൂടിയിരുന്നപ്പോ 120 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടി വന്നിരുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് ഉത്സവത്തെ യഥാർത്ഥ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ഉത്സവം അനുഭവമാക്കിയവരാ നോക്കിയിരുന്നത്. നിനക്ക് ആരാധന ഉത്സവമാണോ? അതെ, ഒരു കണക്കിന് സെലിബ്രേഷൻ, പക്ഷെ അതിനേക്കാളേറെ അതൊരു അനുഭവം. Extend your hands to touch the hem of the garment of the glory of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Great and mighty power is going to impart or to be diffused into your spirit. Yes. God is going to change you a person from man you are. Yes. God. I'm not able to stand, but I'm coming close because I'm standing in front of the greatest truth in this life. പ്രപഞ്ചത്തെ തകിടമറിച്ചതായ ഒരു വലിയ ഒരു ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്തോത്രം, അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. I'm standing in front of this thing which completely changed to the crucifixion of Christ. Why did God bring us together? From the first level to the second. One level to the next level. From the second to the third. Second to the third level. And from third to fourth. And from third to fourth. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. But are you ready to give the price? Are you ready to give away the oxes? Are you ready to give away all that they have? Are you ready to give away your family? Whatever you have to give away, you have to give away. Even the mantle will fall on you. Those people who will be like the prophet who looked upon the Jordan was divided and he gave away and left away. If you are okay, you can stop that, but I can't do that. Yes, whatever needs to happen is to happen. I'm not standing here to say glory to all the people. I'm not a person who just going to say glory to whatever we bring. Hallelujah. Yes, this is how God is going to change the atmosphere of the church. I really wish I wish that similar ministry, similar worship, if this was happening in Alice Springs, I would have seen difference in the community of Aborigines. Where is the servant of God? He is in the prison. The servant of God is in the prison. There's one thing. Why is he sleeping very peacefully? Because the one who will let him away has promised something. Let me tell you a promise. Even if they increase 7 times the sharpness of the sword,
ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വജ്രം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കൊണ്ട് ഒരു വാളുണ്ടാക്കിയാൽ, even if the sword has been manufactured with the silver, with the gold, ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ, let me tell you the truth. ആ വാള് കൊണ്ട് നിന്റെ കഴുത്ത് എത്ര അറുത്താലും ശരി, വാള് മുറിയല്ല, അത് കഴുത്തറക്കുക. Even if that sword will come and Hallelujah. kill you or martyr you, that the sword will be broken, but not your neck. എന്താ reason അറിയാമോ? What is the reason? കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് കാണിച്ചത് കാര്യം, ഞാനിപ്പോ മുമ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ആരാണ്ടുള്ള കഴുത്തിങ്ങനെ വാള് വെച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഈ വാള് കയറി പോകുന്നില്ല ദൈവകൃപയുടെ മുകളിൽ. That the soul has been going further and to and fro, but the neck is not been cut. നമ്മുടെ കത്തി കൊണ്ടു വെച്ച് ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിക്കാൻ നോക്കി മുറിയുമോ? Even if we take one of our knife and go and cut the glass, will it cut? ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. This is the grace of God. That's the power of the thrones of God. Okay, അപ്പോൾ അഭിഷേകത്തിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. സ്തോത്രം. The servant of God is sleeping. But the church is praying for him fervently. Amen. Praying without cease. Yes. നിൽക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവരുടെ നടുവിലേക്കാണ് അഭിഷേകത്തെ കൊടുക്കുന്നത്. So there is a time set for the anointed to be released from the captivity. ബന്ധനത്തിൽ വിടുതൽ തരുവാൻ ഒരു ടൈം എനിക്ക് കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. This is the time for your release. How many of you will believe that? Yes, I do. അരമണിക്കൂർ സമയം നമ്മൾ We have another half an hour. അല്പസമയം കൂടി ഞാൻ സംസാരിക്കും. I will also speak for some more time. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. And then we will stand up. Yes. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാൻ പോകും. We will worship. But don't expect an angel to come down from heaven to release you. Because the power is right in your spirit. Hallelujah. I can feel that. Mercy, I can feel that. As a pastor, I can feel that too. Only. പക്ഷെ ഇന്നൊരു പൊക്കൽ ആവശ്യമാണ്. Yes. So now I'm going to tell you about the 7 different levels of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ 7 ഡിഫറെന്റ് ലെവലുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ തൊട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റു ഭാഗം ഞാൻ കരുതിയത്, പക്ഷെ കർത്താവിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. Number 1, the 0 level. The first level of the Holy Spirit that I'm going to teach you today is 0 level. അതിന്റെ അർത്ഥം, The meaning. unsaved people എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. Those people are those one who do not have any understanding of Holy Spirit. അതാണ് 0 level. That's a 0 level. അങ്ങനെയുള്ളവരാരും ഇതിനകത്ത് ദൈവമക്കളായിട്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I thank the Lord. I hope there is no one in this place. Number 2, Second one, those who have the Spirit, saved people. അതാണ് second level. Okay. second one is the saved people, those who have the Holy Spirit in them. അവരുടെ ആത്മകണ്ണുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നു. Their inner eyes, the Holy Spirit has opened it. The Lord called them out of the world to be a part of the universal church of God. Amen. കർത്താവിന്റെ സാമൂഹിക സഭയുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ക്രിസ്ത്യാനി. The second level of Christians are those people who are saved, who have been baptized and living within the church. Are the second John level. 16:7 and 8. John 16:7 and 8. John 16:7. ഞാൻ പോരാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥിതിയുടെ അടുത്ത് വരികയില്ല. അവൻ വന്ന് ലോകത്തിലെ പാപത്തെ, നീതിയെ, ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ലോകത്തെ എന്ത് വരുത്തുന്നു? അടുത്ത വാക്യം. അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ച്, നീതിയെക്കുറിച്ച്, ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തെ എന്ത് വരുത്തും? ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുള്ളതായ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. This is the level of the Holy Spirit, the second level. ആ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു? പാപബോധം ഉണ്ടാവുന്നു. ചെയ്തു പോയ കാര്യം തെറ്റാണെന്നുള്ള റിപ്പന്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. When the Holy Spirit come upon us, we will start convicting, knowing that this is the guilt, this is the mistake that we have done. And that conviction by the Holy Spirit is a second level. Amen. അതാണ് second level. അതുള്ളവരൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord. Just have the second level. Amen. ഈ പലപ്പോഴും ബന്ധുക്കൂസിന്റെ ആരാധന കൂടി 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 വലിയ മരണം പറഞ്ഞു വരുന്നവർ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു തരം മരവിപ്പുണ്ടാകും. After many times when you are in the Pentecostal stages, then you come to a stage where everything is numb. പിന്നെ ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് നുണ പറഞ്ഞാൽ അകത്തൊന്നും ബുദ്ധിയല്ല. You will go and say any lie, you will not have any difference. ഈ മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? Conscience. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഒരു 4 മൂലയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് പോലെ.
Consciousness is something similar to what is. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായുള്ള ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സാക്ഷി ഒരു ടക്കെന്ന് പറയുന്നത്. If there is anything that we speak against the Holy Spirit, then the conscience will change as this rotated. ഇങ്ങനെയുള്ള കത്തുകൾ. Just give a small knock. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ബോധത്തിന്റെ തലം. That's a stage where the Holy Spirit is giving us an understanding. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞു നുണ പറയാൻ പോലും നമുക്ക് പേടിയാണ്. And when we are in the level 1, even a small lie is difficult. In level 2, it is very difficult. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റുന്നറിയാവോ, ഈ നമ്മുടെ ജഡിക ജീവൻ അങ്ങ് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെയും അടുത്ത തവണ വീണ്ടും എത്തിയതറിയാമോ, ഇതുപോലൊരു സാധനം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും മനസ്സാക്ഷിപ്പെട്ട പറയും. As soon as our physical body is not going down, second time when another guilt or commit comes in, that will come and hit us again. വീണ്ടും ഇത് വീണ്ടും വന്നിരിക്കും. It will come and hit us again. മാനസാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിൽ വരുന്ന കുഴപ്പമെന്നറിയാമോ, if you are not saved, or if you are not repentant, what is it? ഇതിങ്ങനെ ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച മൂല ശരിക്കും കോർണർ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു. If you are not repenting, this will go on happen after after some time. What will happen to this edge? ഇതിന്റെ എഡ്ജ് തേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. Then the edge will not have any connection. It will just keep rotating. അതിനാരെങ്കിലും എഡ്ജ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ശരി. If there is anyone here whose edge has not been continued, ആണെങ്കിലും പ്രകാരം ഒരു കാര്യം ഞാനും ദൈവത്തിന്റെ താഴത്തെ പറയുന്നു കേട്ടോ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പാപത്തെക്കുറിച്ച്, നീതിയെക്കുറിച്ച്, ന്യായത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്താൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മ പാപബോധം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ, മനസ്സാക്ഷിയുടെ വീല് എഡ്ജ് തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. if the Holy Spirit is not leading you to a place where you are not able to understand the കൈയുടെ അഭിഷേകം നല്ല കാര്യമോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, പക്ഷെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ വീല് തേഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്തോ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ആകുമ്പോൾ നിന്റെ അഡ്വൈസർ പുറത്തു വെക്കുന്നുണ്ട്. കാലടികൾ കുരുക്കണ. There are bondages that is waiting for you. നീ നാട്ടിൽ തീ വഹിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാവിലെ തീരെ മനസ്സാക്ഷി കണ്ടെത്തുണ്ടാവണം. If you are stepping away with the fire on your tongue, you need to have that in the conscience. പണ്ട് ദൈവസം ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ, ചർച്ചിൽ കന്യകമറിയം, പുറത്ത് കമ്പോളമറിയം. കണ്ടു പറഞ്ഞത് സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല, സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. നോർത്തില് നോർത്തിലെ ഒരു ദർശനം അച്ചായ ഭയങ്കര ആരാധനയാണ്, വാർഷികമായ സന്തോഷമായി. വീട്ടിൽ എന്റെ പൊന്നച്ചായ അച്ചായന്റെ മുഖം ആരാധനയ്ക്ക് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ദൂതന്റെ മുഖം പോലെ ഇരുന്നു. One of the pastor minister of God told me like this: when I walked there, I could see a minister of God as the face of an angel. അതിന് അകത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു, അമ്മമാകത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു. And then the woman of the house told like this. അത് നല്ല ഇംഗ്ലീഷില്ല അമ്മമ്മയ്ക്കല്ലേ. അകത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു, ആ പാസ്റ്റർജി चर्च में दूध है और घर में दूध है. चर्च में दूध है और घर में दूध है. The house that is ghost. സമാധാനമായല്ലോ. ഇവരെ കൂടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ കൂടെ അല്ലേ പറഞ്ഞത്. കമ്പോട് മറി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, what's the second level of the Holy Spirit, the influence of the Holy Spirit in human mind? നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധാത്മ പാപത്തെക്കുറിച്ച്, നീതിയെക്കുറിച്ച്, ന്യായത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് വരുത്തുന്നു? ബോധം വരുത്തും. കഴിഞ്ഞ നാളിൽ കർത്തമേശയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? അയ്യോ സമയം ഓൺ ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം? കർത്തമേശയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്റെ വല്യപ്പച്ചന്മാര് പറഞ്ഞ സ്തോത്രം, കർത്തമേശ പാത്രത്തിന് മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം ചില ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഞാൻ സുൽപാസ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും, കർത്താവിന്റെ നാട്ടിൽ ഈ ബ്രദറെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും, എന്റെ പൊന്നു ബ്രദറെ എഴുതട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾ വന്നേ കർത്തമായി എടുത്തോളൂ, വന്നേച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറയും ക്ഷമിക്കണം. And in the olden days, I've heard people saying that when before taking the Holy Communion, they step away, and if there is any kind of conflict, they പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ ഈ ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ നിലവിളിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് പാപത്തിന്റെ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. understanding of the sin. എന്താ കർത്തമേശയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈനിട്ടുക? Today we are going to partake of this table. കൊച്ചമ്മച്ചിമാരോട് കാര്യം ഞാൻ പറയാം. I would like to say to the ladies, കാണാൻ കയറുന്ന പെണ്ണക്കൂട്ടിൽ ഉപദേശമായിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു സംശയമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഞാൻ സോറി എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? കറ തീരുന്ന പെണ്ണക്കൂട്ടിൽ ഉപദേശം. that's a minister who is speaking from the pure doctrine of the word of God. കൊച്ചമ്മച്ചിമാരെ ഇതിലോട്ട് കൈനിട്ടുമ്പോഴേ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇതിന്റെ നാട്ടിൽ പിടിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ഇതിൽ ആത്മാവ്. Ladies, once you partake from this, you have to have the spirit of God. അപ്പച്ചന്മാരോട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറയുന്നത്, മനസ്സാക്ഷിയുടെ എഡ്ജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഭിഷേകത്തിനോട് കുതിച്ചല്ലോ, ചാടിയല്ലോ, അല്ലേ, മാനത്തിൽ വരാൻ പോവുക. അതിന് മുമ്പ് മനസ്സാക്ഷിയുടേതായ ആ എഡ്ജ് ഒന്ന് ശരിയാക്കി വെക്കണം.
You have to have a clear conscience before you partake from this table. എനിക്ക് പേടി എടുക്കാനായിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? ഇതൊരു തുണ്ട് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഔൺസ് വൈനാണെങ്കിലും അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സത്യത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഒരു തത്വത്തിനും നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. Because this is something that crucifixion Christ was given to each one of us. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചാലും എനിക്ക് എന്റെ പാലാ ചർച്ചയിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. There was an incident that happened in my church in Kerala. ഒരു ദിവസം കർത്തൃമേശ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു കാഴ്ച കാണുന്നു. കാസക്കകത്തേക്ക് വൈൻ്റെ ഗ്ലാസിനകത്തേക്ക് ക്രൂശിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് അതിനകത്തോട്ട് വീഴുവാൻ ഞാൻ ഭയന്നു പോയി. As I was standing in front of the Holy Communion, I could see a vision through the cross. As a drop of blood was falling into wine. Though I do not believe in transubstantiation, I know for sure that it was a vision given by God. വസ്തുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. വീഞ്ഞ് തന്നെയാണ്, രക്തമല്ല. അപ്പം തന്നെയാണ്, ശരീരമല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കർത്താവിനെ കാണിച്ചെന്നറിയാമോ? അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സത്യത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി. Yes, I understand that wine will never become blood, or the bread will not become flesh. But I understand through the vision that there is something that is happening to the cross. ജോലി സ്ഥാനത്ത് മനസാക്ഷി കറങ്ങാത്തത്, കുടുംബത്തിൽ മനസാക്ഷി കറങ്ങാത്തത്, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ മനസാക്ഷി കറങ്ങാത്തത്, സ്തോത്രം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗുണം കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതൊന്ന് ശരിയാക്കി എഡ്ജ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാതൊരു പണിയുവാൻ ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം എന്ന് പകൽക്കാലം places in your houses, in your family, then please surrender yourself in the presence of God and say, Lord, I need to clear my conscience. നമുക്കൊന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കാം. Are we ready to ask for forgiveness? ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുന്നതല്ല ക്ഷമയാവുന്നത്. If there is anything against me, please forgive me. This is not the way to forgive. ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കണം, കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുന്നതല്ല ക്ഷമയാവുന്നത്. This is not the way of forgiveness. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ മനസാക്ഷി കിടന്ന് കറങ്ങുക, മനസാക്ഷിയുടെ തേഞ്ഞുപോയി. Let this be a new, എന്താ പറയുന്നത്, day in your spiritual life. So that you get to the next level of purity. As you are standing in front of the immaculate purity of God, let us check ourselves. Amen. എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നു. This is something I know for sure. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എടുക്കുന്ന കർത്തൃമേശ, this will transform you. മനസാക്ഷിയുടെ ഏറ്റുപിടിച്ചത്. The third level of the spirit. Glory ഒക്കെ പോയോ? ഇവിടെ ഗ്ലോറി വരട്ടെ, ഇവിടെ അന്യഭാഷ വരട്ടെ, ഉടമ്പടാനുള്ള വചനം പറയപ്പെടാം, അവിടെയാണ് കണ്ണീര് വരട്ടെ. അല്ലെ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നീ പോയ കഥകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ ലെവൽ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് പരിശുദ്ധമായി വിവേചിക്കുമുണ്ടല്ലോ സഹോദര സഹോദരി. നിന്റെ കണക്കണകൾ പൊട്ടി താഴെ തൊടുകട്ടെ. ആ കണ്ണുകൾ കണകൾ all God's jewels are crystallized tears of their children. ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിലെ ജ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനങ്ങളുടെ അനുതാപ കണ്ണുകളിൽ തുള്ളിയാണ്. Okay, the third level of the spirit, influence of the spirit, filled with the spirit. ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ, filled with the spirit. Those who live a victorious Christian life daily feed on the Bible, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, അന്യഭാഷ പറയുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം, വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകാതെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ സ്തുതികളാലും ആത്മീയഗീതങ്ങളാലൊക്കെ തമ്മിൽ പാടി നമ്മളെ സന്തോഷിച്ചു പോകാം. ഈ ചർച്ച The church which is seated here, who has been partaking from the Holy Communion, who has been partaking from the worship and activities that's having for church, that is exactly the film of the Spirit. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് വിക്ടോറിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫാണ്. എന്താണ് വിക്ടോറിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്? കർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകാനും. ജോൺ 10:10 കർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ, സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനാണ്. സ്തോത്രം. എന്താണ് സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ? ലുക്കിയ ജീവൻ 3 തരത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു പട്ടി എന്നിട്ട് കടിക്കാൻ വരികയെന്നിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പാരലൈസ് ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവനുണ്ട്, പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടാനായിട്ട് കാണില്ല. അതൊരു ജീവനാണ്. ശത്രുവിനടുത്തേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ പാരലൈസ് ആയി കിടക്കുക. ശ്വാസമുണ്ട്, കണ്ണനൊക്കെ ഉണ്ട്, അയ്യോ ഓടി വരുന്നത് പറയാൻ ജീവനുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഒന്നാം ലെവൽ ജീവൻ. രണ്ടാം ലെവൽ ജീവനുണ്ട്. പേപ്പറിനെ കടിക്കാൻ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടത്തക്ക ഓടുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നില്ലേ? ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടാനുള്ള ഓട്ടം ഞാൻ ഓടുക. എന്താ കാര്യം? പട്ടിയുടെ കണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ. അത് രണ്ടാമത്തെ ജീവനാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ തേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് ലൈഫ്. ദാറ്റ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലൈഫ്. എന്നറിയാവോ, ഒരു പട്ടി വെറുതെ കളിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തേക്ക് വലിയൊരു കളി കട്ടണം
പട്ടിയുടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, അതാണ് സമൃദ്ധിയായ. ഇതിൽ ഏതാണ് മോളെ നീ? ഏത് ജീവനാണ്? അബണ്ടന്റ് ലൈഫാണോ ഫസ്റ്റ് ലൈഫാണോ? സഹോദരന്മാരെ ഏതാണ് നമ്മള്? പലരും കിടന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കരച്ചിന്റെ കാര്യം എന്താ? എനിക്ക് ഓടാനും വയ്യ, അനങ്ങാനും വയ്യ, എറിയാനും വയ്യ, ആരേലും വന്ന് എനിക്കിവിടെ പട്ടിയെ ഓടിച്ചാണ് അർത്ഥം വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും. വിക്ടോറിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ലെവൽ ലൈഫ് ഉള്ളവരാണ് വിക്ടോറിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനകത്താണോ ഇനിയൊന്ന് ചിന്തിച്ച്? അതിനകത്താണോ ഇനിയൊന്ന് ചിന്തിച്ച്? സ്തോത്രം. ഞാൻ മറന്നുപോകുന്ന കാര്യം, സോറി. The example Pastor gave us, there is 3 statements. Sorry. Okay. And next thing is, okay, hallelujah. ഒരു സഹോദരി കണ്ടു. സഹോദരി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഫോൺ നമ്പർ വിളിക്കാനുള്ള കഴിയുന്നത്. എന്താ കാര്യം? എല്ലാ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഫറ്റ്സ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ആയിക്കോ. പക്ഷെ ഇത് വേദവസം വായിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓർമ്മയുള്ള സുരസുന്ദരമായിട്ടൊരു വാക്യം പറയാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ അറിയാം. എന്താ കാര്യം അറിയോ? ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ഈ കേസിന് പറ്റിയ പ്രവാചകൻ? കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ ആ കക്ഷി, ക്രൈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കക്ഷി, രോഗമാണെങ്കിൽ മറ്റേ കക്ഷി. നിന്റെ അടുത്ത് അവരുടെ ജീവൻ എന്നതാണ്. അപ്പൊ വിക്ടോറിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് കേട്ടവൻ. വിക്ടോറിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ യു ബി ഹാവിംഗ് എബണ്ടന്റ് ലൈഫ്. ഇതിനാണ് അർത്ഥം വന്നിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ലെവലിലേക്ക് കേൾക്കുക. And the fourth level is full of the Holy Spirit, and that is nothing but those who are consecrated and dedicated their life to the service of Christ. Amen. Their loyalty is to Christ Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അതാരെന്നറിയാമോ? ശുശ്രൂഷകന്മാര്, പാസ്റ്റർമാര്, പ്രവാചകന്മാര്, ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകള്, അതുപോലുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, കർത്താവേ, പാസ്റ്റർ സാറേ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററെ, ഞങ്ങൾ പാസ്റ്ററല്ലോ, സഹോദരിമാരിക്കും ഞങ്ങൾ പാസ്റ്ററല്ലോ, പക്ഷെ ശുശ്രൂഷയുടെ 5 വിധ ശുശ്രൂഷകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു വകുപ്പുണ്ട്. അതെന്നറിയോ? ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്. ആരാ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്? ശബരിയാക്കാർ സ്ത്രീയുടെ വെള്ളം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് പോയി. യേശു കർത്താവ് അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് വില കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശബരിയാക്കാർ സ്ത്രീ കൊട ഓട വെച്ചേച്ച് ഗ്രാമത്തിനോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരുത്തരെ കണ്ടെത്തി, അവൻ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞതാ, ഒരു പക്ഷെ അവൻ മഷിയിലായിരിക്കുമോ, അവളുടെ പേരാണ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്. ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും സഹോദരി ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നാവ് കൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി വെരി വെൽ ആൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്. പറയുന്നുണ്ടോ? എന്ത് ശുശ്രൂഷയാണ് പറയേണ്ടത്? ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സമയങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ചില സമയം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ആള് വരും, പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ പ്രാപിക്കണം. നീ ഉള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചില ആളുകൾക്കറിയണം, വ്യഭിചാരത്തിൽ പഠിക്ക സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് നിലത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സ്തോത്രം. അവർക്ക് അറിയണമെന്നറിയോ? എന്നതാ യേശു കർത്താവ് എഴുതിയെന്ന് അറിയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല, കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തോ എഴുതുന്നു. സ്തോത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞ എഴുതി വെച്ച കാര്യം നീ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ യേശു കർത്താവ് എഴുതിയത് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിച്ചാണ്. Don't say that I am just a believer. If you are a believer, if you believe in Christ Jesus and His eternal salvation, freely given to you by the remission of sin on Calvary, അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can be very effective evangelist. Amen. Hallelujah. ഇതാണ് full of the Holy Spirit. അതുകൊണ്ട് ഈ ലെവലിലോട്ട് വരാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? ഈ ലെവലിലോട്ട് വന്നവരെ ഭാഷയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഈ ലെവലിലോട്ട് വന്നവരുണ്ടെന്ന് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല. എല്ലാ സഹോദരിമാരും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റാണ്. എല്ലാ സഹോദരന്മാരും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആകണം. കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് പാസ്റ്ററാണോ, പ്രവാചകനാണോ, ഉപദേഷ്ടാവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരെങ്കിലും ആണോ, ആ നിലയിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ. ഇതാണ് 4ാമത്തെ ലെവൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഉണ്ടോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നിങ്ങളിൽ? കർത്താവിന്റെ ചോദിക്കുന്നത്, കർത്താവ് എന്റെ മിനിസ്ട്രി അല്ല, എന്റെ മിനിസ്ട്രി അല്ല. സഹോദരി ഒരുപക്ഷെ രാത്രി യാതൊരു മുട്ടുടക്കി പട്ടണത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിരിക്കും കർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സഭയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഫാമിലി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് രാത്രി എത്ര പേര് ആ വ്യക്തിയുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കണ്ണിൽ കാണിച്ച ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. കർത്താവേ, വചനം പറയുന്നുണ്ട്, രോഗിയുടെ മേൽ കൈവച്ച സൗഖ്യം വരും. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നിലത് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി, കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ ആ കണ്ണൊന്ന് തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ. Do you believe in miracles? പറഞ്ഞാട്ടെ, വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കിന്ന് പോകാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. ഇവിടെ നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, പല കുറിച്ച് കണ്ടാ അറിയാം. ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്റ്റർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ അല്ല, എന്താ പറയുന്നത്, യൂണിവേഴ്സൽ ആയ ഒരു ദൈവം അകത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ശക്തിയുണ്ട്.
the Holy Spirit. The fifth level of the influence of the Holy Spirit is nothing but, അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടേം ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ പോർഷൻ. ഡബിൾ പോർഷൻ നമ്മുടെ പ്രയോഗം അത്ര ശരിയല്ല എങ്കിലും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കെടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, എന്തിന്റെ ഡബിൾ പോർഷനാണ്? നോട്ട് ദ ഡബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഡബിൾ പോർഷന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സിംഗിൾ പോർഷൻ ഡബിൾ പോർഷൻ ഒന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ പേഴ്സൺ. പിന്നെ എന്താ കാര്യം? ഏലിയാവിന് ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ഇരട്ടിക്കൊണ്ട്. That is called, that's the real meaning of the double portion. പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ആത്മശക്തിയുടെ വ്യാപാരം. ആ വ്യാപാരം ഏലീശ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ മനുഷ്യരെന്നറിയാമോ? ഗേഹസി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നയമാൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഗേഹസിയുടെ കയ്യിലോട് സമ്മാനം കൊടുത്തപ്പോൾ ഏലീശ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ആ പുരുഷൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ എതിരേറ്റപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം നിന്നോടുകൂടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവദാസന കൃപ കർത്താവ് തരട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ ചർച്ചയെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവദാസന കൃപ കർത്താവ് തരട്ടെ. എന്താ കാര്യം അറിയോ? വിശ്വാസം അതിലിതിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറകെ ഹൃദയം പോകാൻ. മനസ്സിലായോ? അമ്മമാരെ നിങ്ങളത് പ്രാപിക്കുക. എനിക്കൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്. ആ ചേച്ചിയുടെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റോഹിത് എനിക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കോച്ചറക്കുള്ളി ഒപ്പിച്ചു വന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുകയില്ല. കാരണം അമ്മയുടെ കണ്ണുകളെ എനിക്ക് സ്തോത്രം നേരിടാൻ പറ്റുകയില്ല. ഞാൻ എവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അമ്മ ചോദിക്കും, നീ എവിടെയാണോ പോയേച്ച് വന്നെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ. മാതാക്കളെ ഇന്ന് പകരം പ്രാപിക്കാവോ? ആരാധിക്കാൻ തുള്ളിച്ചാടാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ശക്തിയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ജനത്തെ വിവേചനം ചെയ്ത് നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ അവരെ നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയാ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമാണ് ഈ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? രാജാവ് ബെഡ്റൂമിനടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങേപ്പുറത്തെ രാജാവിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ എലീശ പറഞ്ഞത്. ആ ലെവലുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്. മനസ്സിലായോ? ഹൃദയങ്ങളിൽ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുന്ന കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് സഹോദരന്മാരിൽ ചിലരെ ദൈവസഭയുടെ കെട്ടുപടിക്കായി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. നൃത്തം ചെയ്യാൻ അന്യഭാഷ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ഓർത്തോ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. തമാശായിട്ട് പറയാൻ കരുതരുത്. ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്തിനാണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് വരാൻ. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ? Shall I pray for your pastor so that his heart may come with you wherever you go? Whatever you speak, whatever you see. പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സഹോദരിമാരെ, പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഹൃദയം നിങ്ങളോട് വരാൻ, ഹൃദയം നിങ്ങളോട് വരാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ചില പല ദിവസം വന്നിരിക്കും. ഗെറ്റ് റെഡി. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. Now the sixth level, it is nothing but filled with the Spirit to the point of complete denial. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് സന്നിധിയിൽ പറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. John 3:30 പെട്ടെന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാം സിസ്റ്റർ. John 3:30. Hallelujah. Fill the Spirit to the point of complete denial. അവൻ വളരെയണം, ഞാനും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറയാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട ഡിനൈലിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊടുത്ത യോഹന്നാനുണ്ടായ അനുഭവം അറിയാമോ? ഈസ് ദ ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹു കുഡ് സീ ദ വെരി പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കമ്മിങ് ഡൗൺ and resting upon Jesus Christ. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ കാഴ്ചകൾ നിനക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകരം ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ, സ്തോത്രം, നിന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിലായോ? മനസ്സാക്ഷി കടക്കുന്നുണ്ടോ? deny yourself to follow Christ Jesus. സെൽഫ് ഡിനയൽ ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്ക് യേശുവിനെ മാനമര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നു, അവനോ എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞേ, വളരെയണം. ഞാനോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുവാ? He must become greater, I must become. ആത്മാർത്ഥതയോടെ പറയാൻ കഴിയുന്നവർ നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് പറയാമോ? ഞാനൊന്ന് പറയുമോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ല, എനിക്കൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പറയാൻ പോവാ. ഞാനോ കുറയണം. ഞാനോ കുറയണം, അവനോ വളരണം. ഞാനോ കുറയണം, അവനോ വളരണം. ഈ ഡിനയിലേക്കൊന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അത്ഭുതമൊന്നും ചെയ്യാനിട്ടും വാ തുറന്നപ്പോ എന്റെ പാസ്റ്ററെ പേര് വിളിച്ചു തന്നെ ആളുകളെ സർപ്പസന്തതി വരുന്നു. You children of serpent എന്ന് വിളിച്ചിട്ടും ആരും തിരിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല. എന്താ കാര്യം അറിയാമോ? വായിൽ നിന്നൊന്ന് വാക്കിനകത്ത് അഭിഷേകത്തിന്റെ ദൈവ അധികാരത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം. ഒരതിശയവും ചെയ്യണ്ട, ഒരടയാളവും ചെയ്യണ്ട. ദൈവദാസനോടെ കയറി പറഞ്ഞൊരു വചനം ചങ്കിട്ട് കൊള്ളും. എന്താ കാര്യം അറിയാമോ? അതിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ്
കർത്താവായ യേശു. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം, സെൽഫ് ഡിനയൽ. എന്താണെന്ന്? സെൽഫ് ഡിനയൽ ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ്. അപ്പം സെൽഫ് ഡിനയൽ നമുക്ക് തന്നെ താനൊന്നും സെൽഫ്